الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نماز کے دوران بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں. انہی غلطیوں کی اصلاح کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر لے. بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی تنقیص یا کسی کا عیب بیان کرنا ہو. مقصد اصلاح ہے کہ ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہو جائے. اگر یہ نماز جس کو ہم دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے تو یقین مانیے یہ نماز ہماری نہ قابل قبول ہے, اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث بہت معروف اور مشہور ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا. کس چیز میں؟ حقوق اللہ میں, اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا. اور حقوق العباد میں کس کا سوال پہلا ہوگا؟ بندوں کا. حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. اگر کسی نے کسی کو بیجا قتل کیا ہوگا, مارا ہوگا تو اس کا سوال ہوگا. اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ کتنی اہم عبادت ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُوَتْ صَلُوَ سَائِرُ عَمَلُهُ. اگر آپ کی نماز درست ہو گئی, آپ کی نماز ٹھیک ٹھاک ہو گئی, یعنی سنت کے مطابق رہی ہوگی, تو آپ کے دوسرے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے, بہتر کر دیے جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ, اور اگر آپ کی نماز خراب ہو گئی فَسَدَ السَّائِرُ عَمَلُهُ, تو آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت حریص ہونا چاہیے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو, ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. نماز سے پہلے وضو کا معاملہ تھا. میں نے اس کو ایک ایک کر کے جہاں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں آپ کے سامنے بیان کر دی تھی. اب نماز میں آپ نماز کے لیے آپ نے وضو بنا لیا, وضو بنا کر کے آپ مسجد میں داخل ہو گئے, یا اپنے جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے لیے آپ پہنچ گئے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو, فرض نفل ہو سنت ہو کوئی بھی نماز ہو, تو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ اور امام کے تکبیر تحریمہ اور مؤذن جو مقیم اقامت کہنے والا ہے جو
کہتا ہے اس بیچ میں کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر امام نے مؤذن نے کہہ دیا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد مؤذن کا لا الہ الا اللہ ختم ہوا اور امام کہتا اللہ اکبر، امام کو یہ اختیار ہے کہ امام صف بندی کرائے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں امام کہتا ہے سووا صفوفکم، ٹھیک ہے، تراصوا سد الخلل سد الخلل کہتے ہیں نا، امام کو اختیار ہے. لیکن اور کوئی چیز بیچ میں پڑھنے کا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا جیسے لوگ پڑھتے ہیں حق لا الہ الا اللہ، جیسے مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، سارے نمازی لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اللہ اکبر، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر تحریمہ کہنا ہے. اب تکبیر تحریمہ کہنا ہے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ الی حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ. جب نماز کی ابتدا اللہ کے رسول کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کہاں تک؟ کندھے تک. ٹھیک ہے، منکب اسی کو کہتے ہیں، کندھا. اور دوسری روایت میں ہے الی اذنیہ، کان تک اٹھاتے تھے آپ. ٹھیک ہے، آپ کندھے تک اٹھاتے یا کان کی لو تک اٹھاتے، یہ لو ہے. کسی بھی روایت میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے انگلے جو ہے انگوٹھے کو کان کے لو میں ٹچ کرتے تھے. ہمارے بہت سارے نمازی ہیں ٹچ کرتے کہ نہیں کرتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں اس لیے ملا لیتے اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر. کان کے لو تک کا مطلب ہے یہاں تک لے کے جائیں آپ، ٹھیک ہے، یا کندھے تک لے کے جائیں آپ، یا دونوں کی مطابقت کے لیے بیچ میں آپ رکھیں، کان اور کندھے کے بیچ میں. جیسا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مطابقت دونوں میں ہو جائے اور دونوں کو اکٹھا کر لیں تو نہ اوپر نہ نیچے، بالکل بیچوں بیچ میں آپ رکھیں. تو جو لوگ کان کے اوپر یا کان کے نیچے کے حصے میں لے جا کے ٹچ کرتے ہیں وہ غلطی پہ ہے، وہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں اور یہاں تک لے کے جائیں اور اس کے بعد آپ ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیں. اچھا، بہت سارے بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہاتھ اٹھائے کچھ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں شریف میں؟ نیت کرتے ہیں. نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض کی، پیچھے اس پہ شمام کے، وہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہے نا، نیت کر دینا. تب جب کر لیتے ہیں نیت تب کہتے ہیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. چونکہ نیت پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں پھر بتا دیتا ہوں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے لیے مسجد آتے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ جمعہ پڑھنے آئے ہیں. جمعہ کی اذان ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے؟ جمعہ کے لیے ہوتی ہے. اقامت ہوتی ہے، جمعہ کے لیے ہوتی ہے. خطبہ سنتے آپ بیٹھ کر کے، پتہ ہے کہ اس کے بعد 2 رکعت جمعہ ادا کی جائے گی، پڑھی جائے گی. یہی آپ کی نیت ہے، یہی قصد ہے، ارادہ ہے. کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا ہی نیت ہوتی ہے. آپ اپنے روم سے چل کر کے مسجد کا رخ کرتے ہیں اور آتے ہیں، یہی نیت ہے. الگ سے اس کو کہنا کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت جمعہ کی، پیچھے اس پہ شمام کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں ہے میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، کافی ہو شافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی زبان سے نیت کرنے کی کوئی ثبوت نماز کے تعلق سے نہیں دی ہے، ورنہ آپ نے کہا ہے. وہ جو حدیث سے بخاری والی ہے، لمبی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ٹھیک ہے. اس میں ایک مثال دی اللہ کے رسول نے کہا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس شخص کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه،
उसी में अल्लाह के रसूल ने दूसरी मिसाल दी कि अगर किसी शख्स की हिजरत दुनिया पाने के लिए है, किसी औरत से निकाह करने की खातिर है, किसी औरत को हासिल करने की खातिर है, तो उसकी नीयत उसी की है, उसको उसके बराबर मामला उसके साथ है। तो हिजरत दोनों है, एक हिजरत आदमी दुनिया पाने के लिए आता है, एक हिजरत आदमी किसी से शादी ब्याह करने के लिए जाता है, उसकी नीयत वहां है। एक आदमी हिजरत अपनी माल दौलत घर बार सब कुछ छोड़ करके अल्लाह और रसूल के लिए जाता है, तो उसकी नीयत उसके मुताबिक है। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहने का नाम नहीं है। ऐसे ही रमजान के रोजे में भी लोग, अभी रमजान आने वाला है 4-5 महीने बाद, सहरी के वक्त लोग जुबान से नियत करते हैं, ठीक है। कौन सी नियत होती है वो? बेसौ में गदिन नवाई तो इशारे रमजान। इसकी भी कोई दलील नहीं है सुन्नत में, कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आप जुबान से नियत सहरी के वक्त करें। हमारे बहुत सारे उलमा मौलवी हजरात किताबों में, कैलेंडरों में, जंतरियों में, मोबाइल पर हर जगह देखो लिखा रहता है, कोई दलील नहीं मिलेगी आपको। बल्कि कोई ऐसी किताब का नाम लिख देंगे जो आप जाने नहीं कि कौन सी किताब है, दलील के तौर पर। पूछे कहाँ है, पहले बोलेगा कुरान में, फिर नहीं मिलेगा बोलेगा हदीस में, बोले नहीं है फला ने कहा, फला बुजुर्ग से साबित है, लोग करते चले आ रहे हैं, तो इसकी कोई दलील नहीं है। आपकी नियत है, आप सहरी इसलिए उठे हैं ना खाने के लिए, रोजा रखेंगे सुबह, इसीलिए उठे हैं कि आप खाएंगे और उसके बाद आप रोजा रखेंगे, आपके दिल में है। अच्छा, नियत जो लोग उमरा करने जाते हैं, उमरा हज करने जाते हैं, तो मिकात पर कहते हैं लब्बैक उम्रतन, क्या कहते हैं? लब्बैक हज्जन कहते हैं नहीं, या लब्बैक उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज, एक हाजी नियत करता है। यह नियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप यहां मीकात पर पहुंच करके इहराम पहन करके आप नियत करें, तो यह नियत साबित है। आपने ये नियत जो की है, ये भी अगर आप भूल जाए न करें। एक आदमी ऐसा है, कम पढ़ा लिखा है और उसको पढ़ना आता ही नहीं है, जुबान से टूट ही नहीं रहा ये लफ्ज, तो क्या उसका उम्रा हज होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि दिल में उसके असल नियत मौजूद है कि वो उम्रा हज करने जा रहा है। जुबान से कहना एक शिआर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, अगर नहीं कह पा रहा कोई तब भी उसका हज या उम्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां साबित है, इसलिए आप कह सकते हैं और कहें। लेकिन नमाज में, रोजे में या किसी और इबादत में जुबान से कहने की जरूरत नहीं है। अब आप ज़कात दो तो बोलो नियत करता हूं मैं ज़कात देने की फला गरीब को, ये कहेंगे आप? कभी नहीं कहेंगे आप। आप सदका दो तो नियत करेंगे, आपके दिल में है मैं ज़कात दे रहा हूं, सदका दे रहा हूं, है ना, खर्च कर रहा हूं अल्लाह के रास्ते में। असल चीज है नियत। आपका दिल साफ हो, आपके दिल में साफ सुथरी बातें हो, नियत आपकी साफ हो, अल्लाह ताला आपके दिलों का हाल जानने वाला है। इन्नहु हुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, आपके दिल में क्या अल्लाह सब जानता है। लाख आप जुबान से नियत जुबान से करो नमाज में, और आपका दिल ही हाजिर ना रहे, आप रियाकारी के लिए आए हैं मस्जिद में, दिखलावे के लिए आए हैं, कफीलों मुदीरों फोरमैन के डर से मस्जिद में आए हैं, कोई फायदा है? न, उस नमाज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी नियत ही खराब है। तो इसलिए जुबान से नियत की कोई दलील नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें? दिल में नियत करें। तकबीर तहरीमा का मसला था, तकबीर तहरीमा में आप हाथ उठाते हैं, कभी भी आप जब तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाए तो अपने हाथ को अपने कान से टच ना करें, आप यहां तक ले जाए और उसके बाद ये खा जाए। कुछ लोग बहुत दूर तक लेके जाते हैं, ऐसे उठाते हैं, ऐसे, ये भी नहीं दुरुस्त है कि आप इतना लंबा ले जाकर के उठाएं ऐसे, ठीक है। आप जैसे एक आदमी आम तौर से रहता है उसी हिसाब से अपने हाथ को उठाएगा, तो लंबा चौड़ा उठाने की जरूरत उसको नहीं है। जब आप तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाएंगे तो आपकी उंगलियां जो है ये कैसी होनी चाहिए? मिली होनी चाहिए या खुली होनी चाहिए? हाँ, कैसी होनी चाहिए? मिली होनी चाहिए, ठीक है, खुली होनी चाहिए, उंगलियां आपकी मिली हुई हो। और कहां खुली होनी चाहिए? रुकू में, जब आप घुटने पर अपने हाथ को घुटने पर रखते तो पकड़ते हैं तब, बहरवा के मसला आएगा।
आपने इस तरह से आप करेंगे। दूसरी बात, जब आप तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाएंगे तो आपके हाथ की जो, इसको क्या कहेंगे, पेट है ये, और ये पीछे का हिस्सा पुष्ट है, पीठ है ये। आगे ये हिस्सा रहेगा किबला की तरफ, ठीक है, ये हिस्सा आगे रहेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे करते हैं, अल्लाहु अकबर, ये बिल्कुल ऐसे होता है ना, ये गलत है। कुछ लोगों को आपने देखेगा ऐसे अल्लाहु अकबर, यानी खुलता नहीं, आप ऐसे नीचे ही रहेगा अल्लाहु अकबर। नमाजियों के मुख्तलिफ नमाजियों को आप देखेंगे, कभी कभार इस पर गौर करें, आए जल्दी से बांध दिया, जबकि हदीस क्या कहती है कि आप ऊपर तक लेके जाएं और आपके हाथ की हथेली जो है, पेट का हिस्सा जो वो किबले की तरफ हो, ठीक है, उंगलियां बंद हो आपकी, और इसी तरह से आप जो है सीधा ऐसे करके रहे, ना कि ऐसा करें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे करते हैं, खासतौर से अरब में बहुत सारे लोग हैं कि अल्लाहु अकबर ऐसे उल्टा, ये भी गलत है। तो सही बात क्या है, सीधा हो और इस तरह से कान और उंगली आपके कंधे के बीच तक हो, या कान तक हो, या कंधे तक हो, और आप अपने हाथ को बांध लें, ठीक है। ये हुआ तकबीर तहरीमा का मसला। ये तकबीर तहरीमा जो है नमाज में रुकन है या वाजिब है, क्या है, वाजिब है, रुकन है, फर्ज है। हाँ जी, क्या है, तकबीर तहरीमा क्या है नमाज में, रुकन है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, क्या है, गड़बड़ मत करो भाई, फर्ज है। नमाज में टोटल 14 अरकान है, कितने, 14, ठीक है। उनमें से पहला रुकन नमाज का तकबीर तहरीमा है। एक शख्स भाग करके मस्जिद में आया और देखा इमाम सब रुकू जाने वाले हैं, और जल्दी से रुकू में चला गया, उसने अल्लाहु अकबर नहीं कहा। अब बताओ उसकी नमाज होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसलिए कि तकबीर तहरीमा रुकन है और उसी के जरिए से नमाज में दाखिल होना है, ये दुखूल है। और नमाज से निकलने के लिए क्या है, सलाम है, जो आप सलाम फेरते हैं, ठीक है। तो दुखूल के लिए जरूरी है कि आप तकबीर तहरीमा कहें। वो शख्स जो भाग करके मस्जिद में आया और रकात को पाने के चक्कर में उसने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, जल्दी से इमाम के पीछे लग गया, रुकू में चला गया इमाम के पीछे, वैसे बस खटाक से पहुंच गया। अगर उसने अल्लाहु अकबर नहीं कहा है और नमाज में शामिल हो गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों, इसलिए कि तकबीर तहरीमा रुकन है और ये पहला रुकन है नमाज में शामिल होने का। अच्छा, आप मिसाल के तौर पर इमाम के पास पहुंचे, आपने कहा इमाम जाने वाला रुकू, आपने कहा अल्लाहु अकबर, या इमाम रुकू में जा चुका है, तो बहुत सारे भाइयों को आपने देखा होगा कि अल्लाहु अकबर कह के डायरेक्ट रुकू में चले जाते हैं, और कुछ नमाजियों को आपने देखा होगा पहले अल्लाहु अकबर कहते हैं, सीने पे हाथ बांधते हैं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाते हैं, यानी 2 बार अल्लाहु अकबर कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, कभी गौर करें, एक आदमी आएगा रुकू में इमाम है, वो कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएगा। अगर वो नमाजी सिर्फ एक बार अल्लाहु अकबर कहकर तो डायरेक्ट रुकू में चला जाए, तो वो जो पहली बार उसने कहा वही तकबीर तहरीमा उसका शुमार होगा, 2 बार कहने की जरूरत नहीं है। एक बार अल्लाहु अकबर कहकर डायरेक्ट रुकू में चला गया, खलास, अलग से कहने की उसको जरूरत नहीं है। और ये अल्लाहु अकबर कहकर के नियत बांधना, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना, हो सकता है उतनी देर में इमाम खड़ा भी हो जाए, ठीक है। तो अलग 2 बार कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कह ले तो बाज़ उलमा कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जायज़ है, दुरुस्त है कि अगर उसने अल्लाहु अकबर कहा और फिर अल्लाहु अकबर, यानी पहली तकबीर को उसने तकबीर तहरीमा माना और दूसरी तकबीर को तकबीर तनक्कुल, इंतकाल वाला, यानी एक हरकत से दूसरी हरकत पर जाने वाला, तो अभी उसके लिए जायज़, लेकिन एक ही बार में काफी उसके लिए। तो तकबीर तहरीमा के अलावा जितनी भी तकबीरात हैं ये सारे के सारे वाजिबात में से हैं, ठीक है। जैसे रुकू जाने के लिए आप कहते हैं अल्लाहु अकबर,
سجدے میں جانے کے لیے کہتے ہیں آپ اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جانے کے لیے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ ساری تکبیرات کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھول جائے تو سجدے سے ہو کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر تکبیر تحریمہ بھول گیا وہ تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ وہ دخول ہی نہیں ہوا نماز میں، داخل ہی نہیں ہوا اس کا. یہ ہے تکبیر تحریمہ. اور کوئی مسئلہ رہ گیا اس میں تکبیر تحریمہ میں؟ آپ ہی لوگوں سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسے ہمارے پکڑ میں نہیں آتی ہیں تو آپ لوگ بتا دیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی نماز میں جائیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو قبلہ رخ کر کے اور اللہ اکبر کہہ کر کے اور نماز میں آپ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح طریقہ ہے. آپ جب تکبیر تحریمہ کر لیا آپ نے تو تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد اب نیت کہاں باندھیں گے آپ؟ دو تین شکلیں ہیں اس کی. ایک آدمی ہے نیت ہی نہیں باندھتا، ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کھڑا ہے ایسے پوری نماز میں پوری رکعت ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے. تو یہ جان لے کہ نیت باندھنا سنت ہے. نیت باندھنا، ہاتھ باندھنا سنت ہے. اب رہی بات یہ کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے؟ ناف کے نیچے باندھا جائے، ناف کے اوپر باندھا جائے یا سینے پر باندھا جائے. تین روایتیں اس تعلق سے ہیں. ٹھیک ہے، ناف کے نیچے، ناف کے اوپر اور سینے. ناف کے نیچے والی روایت تو حد درجہ شدید درجہ ضعیف ہے، جو ناف کے نیچے باندھتے بالکل. ٹھیک ہے، یہ تو بہت شدید درجہ ضعیف حدیث ہے. ناف کے اوپر والی اس سے کم ہے ضعیف ذوق میں. ٹھیک ہے، لیکن جو سینے والی روایت ہے زیادہ صحیح روایت ہے. حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے، کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدری سینے پر. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ صحیح حدیث ہے بنسبت ناف کے نیچے والے اور ناف کے اوپر والے. تو اس لیے سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ صحیح اور قوی دلیل ہے، اس لیے یہاں باندھی جاتی ہے. یہ جو ہاتھ باندھتے ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض نمازیوں کو کوئی ایسے پکڑے ہوئے ہے، دیکھا نہیں دیکھا؟ ایسے کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لٹکائے ہوئے ہاتھ اور ایسے پکڑے ہوئے ہاتھ لٹک رہا ہے نیچے پورا، ہے نا؟ کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ایسے باندھے ہوئے ہیں. آپ کو عجیب عجیب طرح کے لوگ ملیں گے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ لاعلمی ہے، جہالت ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ سیکھا جائے، معلوم کیا جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. تین طریقے ہیں ہاتھ کو باندھنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیے، یہ ہتھیلی کو دیے. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے اس طرح سے. دوسرا طریقہ ہے کہ یہ آپ اپنے دونوں یہ گٹھے کو ایک دوسرے سے ملا کر کے آپ باندھیں. ٹھیک ہے، اور تیسرا طریقہ ہے کہ مکمل اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھیں. یہ مکمل پورا آپ اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھیں. یہ تینوں طریقہ جو ہے یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ کو کیا اختیار کرنا ہے؟ آپ اس طرح باندھ ہے یا آپ اس طرح باندھ ہے یا آپ اس طرح باندھ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی کبھار آپ تینوں سنت پر عمل کر لیں، کبھی ایسے بھی باندھ لیں، کبھی ایسے بھی باندھ لیں، کبھی ایسے بھی باندھ لیں، تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور تینوں حدیث جو اس تعلق سے تینوں پر عمل ہو جائے. لیکن جو مختلف انداز سے ہمارے یہاں لوگ باندھتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ بہت الٹا سیدھا باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، عجیب طرح کی لگتا ہے انہیں کس طرح سے یہ کھڑے ہوئے اور کس طرح سے باندھ رہے ہیں. اس لیے آپ جب بھی نماز میں کھڑے ہو اور سنت ہاتھ باندھنے کے لیے کھڑے ہو تو آپ اس طرح سے اپنی نماز کو یعنی اپنی نیت کو باندھیں. اب آپ نے ظاہر سی بات ہے نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہے کہ آپ نے نیت باندھ لی. اب کیا کرنا آپ کو؟ ثنا پڑھنا ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس کو ثنا یاد ہی نہیں، ایسا بھی ہے جس کو ثنا یاد ہی نہیں. جب سورہ فاتحہ رہے تو ثنا کیا ہے؟ تو ایسے ہے نا، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے.
اور सना क्या याद होगा तो और मुश्किल काम है थोड़ा सा, लेकिन एक आदमी सना याद है उसको तो सना पढ़ेगा, ठीक है, और नहीं याद है तो याद करे। दुनिया की बहुत सारी चीजें याद रखता है तो सना क्यों नहीं याद रखता है, उसको नहीं याद करे। नमाज का हिस्सा है, नमाज में आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आया सना पढ़ना क्या ये वाजिब है, क्या ये फर्ज है या मुस्ताहब है, क्या है, क्या कौन बताएगा? है वाजिब, हाँ, सुन्नत है, क्या है, मुस्ताहब है। यानी अगर कोई पढ़ ले तो बेहतर है, और अगर कोई ना पढ़ पाया तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये वाजिब फर्ज नहीं है, ठीक है। एक आदमी ने भी सवाल किया था 2 दिन पहले मुझसे कि मैं नमाज में, एक आदमी आया और शामिल हो गया, इमाम के साथ उसने 2 रकात नमाज पा ली। अब वो तीसरी रकात के लिए जब खड़ा होता है, इमाम सलाम फेर चुका है, तो आया वो सना पढ़ेगा तीसरी रकात के, डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ेगा, क्या करेगा वो? डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ेगा। अब सना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सना कब पढ़ी जाती है? शुरू में पढ़ी जाती है, जब आप तकबीर तहरीमा कि आप नियत बांधते हैं, बाद में सूरह जो है सना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर याद है तो सूरह फातिहा सना पढ़ना है, अगर कोई नहीं याद कर पाया, नहीं याद है या भूल गया, वैसे भी जल्दी में डायरेक्ट सूरह फातिहा ही शुरू कर दिया उसने, तो नमाज हो जाएगी उसकी, ठीक है। अच्छा, जनाजे की नमाज में जनाजा पढ़ने जाते हैं ना, पहली बार हमने कहा अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा, हाँ, क्या पढ़ते हैं? सना, फिर फातिहा, सना ही पढ़ना है। जनाजे में सूरह फातिहा डायरेक्ट पढ़ना, सना नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों? वजह मुझे बताओ, किसी को मुझे मालूम है? पहली बात तो ये अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। क्या आप जैसे आम नमाज पढ़ते उसमें सूरह फातिहा के पहले आप सना पढ़ते हैं, जनाजे की नमाज में आपको सना नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। अगर मौका मिला तो आप उसके बाद सूरह इखलास पढ़ने जाओ और कोई सूरत पढ़ लें, ठीक है। जनाजे के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब किसी शख्स की वफात हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी तदफीन करो, ठीक है। अगर वो नेक और स्वालेह है तो उसको उसके मुकाम तक पहुंचा दो, और अगर वो बुरा आदमी है तो जितनी जल्दी हो सके अपने कंधे से उस चीज को हटाओ और ले जाकर के उसको दफना दो। इस्तेजाल जो है, ये जल्दबाजी जो है तमाम चीजों में है, सिर्फ इसका मतलब इस्तेजाल सिर्फ इसी में नहीं है जल्दबाजी कि जल्दी से उसको दफना दो, उसके कफन में, उसके दफन में, जनाजे की नमाज में, और इसी तरह से तमाम चीजों में है। जो जल्दबाजी का हुक्म है सिर्फ यही नहीं है कि अभी मरा फौरन ले जाके दफना दो, हर चीज में है। जल्दी से जल्दी नहलाओ, जल्दी से जल्दी उसको कफनाओ, जल्दी से जल्दी जनाजा पढ़ो और ले जाकर के उसको कब्रिस्तान में दफना दो। तो जनाजे की नमाज में भी डायरेक्ट सूरह फातिहा अल्लाह के रसूल ने कहा पढ़ो, वहां भी सूरह सना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां भी जल्दी है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ अपोजिट है मामला, मर गया तो भैया आ रहे हैं, बेटा साहब आ रहे हैं, फला साहब अमेरिका से, लंदन से आ रहे हैं, सऊदीया, दुबई, कुवैत से आ रहे हैं, रोक के रखो, 24 घंटा बर्फ की सिल्ली लेकर रखो, लेकिन दफनाना नहीं जब तक बेटा पहुंच न जाए, बेटी पहुंच न जाए। ये निहायत गलत तरीका है जो हमारे मुआशरे में राइज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैयत को ज्यादा देर रोकने का हुक्म नहीं है। हदीस में आता है 3 चीजें ऐसी जिसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? नंबर 1 जनाजा है, नंबर 2 नमाज है, नमाज का वक्त हो गया, ताखीर करने की जरूरत नहीं है। बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए, शादी में ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। कहने का मकसद यह है कि जब आप दुआए सना पढ़े, दुआए सना जो है ये कई एक दुआएं साबित है, छोटी सी भी है, बड़ी सी भी है। छोटी दुआ जैसे आप पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये दुआए सना है, ये तो याद हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी,
یہ پہلی ہو گئی. دوسرا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ بھی دعائے سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پڑھا ہے. پہلی والی صحیح مسلم کی روایت ہے اور دوسری والی بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. دونوں روایت ہے. تو اچھا, اسی طرح سے دعائے سنا میں جو آپ لوگ عام طور سے پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور ایک تیسری بات چوتھی بھی ہے, اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. لمبی دعا ہے. ہم لوگ بچپن میں یاد کیے تھے, آج تک یہی پڑھتے ہیں. چھوٹی والی جلدی نہیں آتی, وہی بڑی والی کھٹا سے نیت بات پہ آ جاتی ہے, وہ بھی سمجھ. تو اس طرح سے 3-4 دعائیں سنا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی آپ اس کو پڑھ لیں, کبھی اس کو پڑھ لیں, کبھی اس کو پڑھ لیں. ایک ہی دعائیں سنا پہ بہت سارے لوگ اٹکے رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ آگے پیچھے کرتے رہیں تاکہ دعائیں سنا مختلف طریقے سے پڑھتے رہیں اور یاد رہے. سنت کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور عمل بھی ساری دعاؤں پر ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے, آپ نے دعائیں سنا پڑھ لی, اب کیا پڑھنا آپ کو؟ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ جو ہے, آپ اکیلے ہو, آپ مقتدی ہو, امام ہو, امام کے پیچھے ہو, فرض ہو, نفل ہو, سنت ہو, کوئی بھی نماز ہو, ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور اس کی دلیل کئی ایک دلیل ہے. اگر بہت تفصیل سے کسی کو پڑھنا ہے تو یہ قرآن کا ترجمہ کھولے, سورہ فاتحہ اس کو کھولے, اس کے نیچے 2-3 صفحات باقاعدہ کئی ایک دلیلوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں, اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کہا اس شخص کی نماز نہیں جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. تیسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زبان سے نہیں جلدی پڑھ پا رہا ہے تو کم سے کم دل میں پڑھ لے. بہرحال ہر حال میں اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل سورت ہے, اگر آپ بسم اللہ کو آیت مانتے ہیں تو. ٹھیک ہے. ورنہ 6 آیت ہے. تو اس طرح سے سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے, چاہے اکیلے ہو, تنہا ہو, نماز فرض ہو, نفل ہو, سنت ہو, کوئی بھی نماز ہو, آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اچھا, امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کب پڑھیں گے؟ جیسے بعض امام تو ماشاءاللہ ایسے مل جاتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں پورا, ہے نا. بعض امام ایسے ملتے ہیں کہ 200-300 سانس میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو. بعض امام ایسے ملتے ہیں کہ ہر آیت پہ ٹھہر ٹھہر کر رکتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جیسے امام کہتا ہے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن بعض امام تو اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ پڑھیں کیسے پڑھیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ختم کریں تب آپ جلدی سے پڑھ لیں, دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کم سے کم آپ دن میں پڑھ لیں, لیکن آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, چھٹی نہیں ہے. چونکہ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. آپ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں. امام جو بھی سورت پڑھتا ہے وہ آپ خاموشی کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اکیلے اگر نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت ملائیں. پہلی 2 رکعت میں ملا لیں, دوسری 2 رکعت میں آپ چاہیں تو چھوڑ دیں, نہ ملائیں. لیکن اگر دوسری 2 رکعت میں بھی آپ ملا لیں گے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ آپ نے جب پڑھ لیا تو سورہ فاتحہ کبھی آپ کو اگر موقع ملے تو اس سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی پڑھ لیں. قرآن آپ کے پاس ہے, مختلف زبانوں میں موجود ہے. کبھی جب بھی آپ فرصت میں ملیں رہیں, موبائل میں آپ دیکھ لیں, لوڈ کر لیں قرآن کو, سورہ فاتحہ کا ترجمہ ضرور پڑھیں. آپ کو جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے فضائل اور اس کی بہت ساری چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں.
आपने सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पर इक्तफा करेंगे या उज़्बिल्लाह भी पढ़ेंगे? और एक आदमी नमाज में अल्लाहु अकबर दुआ सना पढ़ ली उसने डायरेक्ट तकबीर तहरीमा के बाद, और उसके बाद अब सूरह फातिहा पढ़ना है, तो सूरह फातिहा पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा शुरू करेगा, या डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर देगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ज्यादा बेहतर उसके लिए कि वो औज़ु बिल्लाह पढ़ करके ही सूरह फातिहा की इब्तिदा करे। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ा है तब भी उसकी मुकम्मल हो जाएगी डायरेक्ट बिस्मिल्लाह से भी, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि वो सूरह फातिहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू करे, ठीक है। उसने सूरह फातिहा शुरू की और फातिहा शुरू करने के बाद कहां पहुंचा? वलद्दालीन, कहां तक पहुंचा? वलद्दालीन। इमाम पढ़ा रहा है पीछे और वो पीछे खड़ा हुआ है, तो इमाम ने कहा कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इज़ा क़ाल अल इमाम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन। कहा कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम लोग क्या कहो? आमीन कहो। अब आमीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ताल्लुक से आप देखेंगे तो जितने भी सहाबा किराम थे सब आमीन बुलंद आवाज से कहा करते, जोर से कहा करते, आहिस्ता नहीं कहते थे। जैसे इमाम की तरफ वैसे आमीन, जैसे यहां आप देखें मस्जिद आमीन से पूरा गूंज उठती है। आमीन कहने का क्या फायदा है? आमीन का मतलब क्या है? पहली बात, आमीन का मतलब क्या है? ऐ अल्लाह तू कबूल फरमा ले। आमीन का मतलब, चूंकि जो सूरह फातिहा आप पढ़ रहे होते हैं उसमें ये चीजें आई हैं, आप कहते हैं अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ऐ अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें उस रास्ते पे लेके चल जिस पर तेरी नेमतें नाजिल हुई है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। ऐ अल्लाह हमें उन रास्तों से बचा जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है, यानी यहूद और नसारा। तो आप क्या कहते हैं? आमीन, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। आमीन का मतलब, आमीन अगर कोई बंदा पीछे कहता है और इमाम ने भी आमीन कही और मुक्तदी ने भी आमीन कही, उसी वक्त आसमान में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तीनों आमीन की जब एक जायत होती, इकट्ठा हो जाता है ये तीनों आमीन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी लोग नमाज में शामिल हाल होते हैं, वहां पर होते हैं, उन तमाम लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देता है, माफ कर देता है। ये आमीन कहने का फायदा देखें आप, हमारे जुबान से नहीं निकलती वो लोग क्या आमीन, बगल में खड़े लोग पता ही नहीं चलता आमीन कहा भी कि नहीं कहा। हम बारहा इसको अपनी नमाज में लोगों को तंबीह करते हैं, भाई कम से कम आमीन हो। इसके फायदे देखो कितने हैं, कितने बड़े फायदे हैं कि आप जुबान से आप आमीन नहीं कहते हो, बोलेगा यहां आपको कोई वहाबी नहीं कहेगा, यहां आपकी कोई सैलरी नहीं काटेगा, यहां आपको कोई ताना तशनी नहीं करेगा। क्या आप इसलिए नहीं बोल रहे हो कि हमारे मसलक में नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखो कि अल्लाह के रसूल की हदीस क्या कहती है, सुन्नत क्या कहती है, हमारा उसमें फायदा कितना बड़ा छुपा हुआ है। देखो आप, हमारी जुबान हिलाने से अगर हमारे गुनाह माफ हो जाए, बख्श दी जाए, तो उससे बड़ी नेमत आपको क्या बोल सकते बताएं आप? ना आपको कुछ पैसे खर्च करने, ना आपको कुछ रियाल देने हैं, ना दिरहम दीनार देने हैं, कुछ नहीं। सिर्फ इमाम ने कहा वलद्दालीन, आपको पीछे उनके साथ सिर्फ कहना आमीन। अगर इतना कहने से आपके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? लेकिन फिर भी लोग की जुबानें नहीं खुलती है, गुम रहती है। 10 लोग अगर सफ में खड़े हैं तो सिर्फ 2-3 लोग आमीन बोलने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम इतना तो दिखना चाहिए कि हमारा फायदा कहां है। और हदीस में बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस में आपके सामने पढ़ी है ना, इज़ा क़ाल इमाम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन, ये सही बुखारी की रिवायत है। सही बुखारी में अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब इमाम कहे वलद्दालीन तो तुम पीछे जितने लोग खड़े हो सारे के सारे लोग आमीन कहो। कितना बड़ा फायदा आपका। इसलिए आप नमाज में जब शामिल हो तो ये चीज आप देखो कि आपका फायदा कहां कहां है। अगर आप यकीनन उससे फायदा उठाना चाहते हैं
तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। बहरहाल आपने आकर के यहां तक आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, आमीन कह लिया, अपने गुनाह आपने माफ करवाए। अगर आप नमाज में देखें ना तो एक साहब उसे कह रहे थे कि तकरीबन 99 मुकाम ऐसे हैं, 99 मुकाम ऐसे हैं, नमाज वुजू से लेकर के शुरू करें और सलाम फेरने के बाद अज़कार तक ऐसे ऐसे जगह हैं कि जिससे इंसान के गुनाह, एक नमाजियों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 99 मुकाम है जिससे हम लोग बड़े पोता है, बाज़ जगह तो हम बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते हैं। उनमें से एक आमीन भी है जो हम लोग इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। बहरहाल इस पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए। अच्छा, नमाज में आपने सूरह फातिहा अदा कर लिया। अब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई भी सूरत पढ़नी है, फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो भी आपको आसानी के साथ याद हो कुरान का कोई भी हिस्सा, कोई भी सूरत आप उसको पढ़ें। आपको मिसाल के तौर से कुल हुवल्लाहु अहद याद है, आप मिसाल से इन्ना आतैना याद है, सिर्फ आपको चारों कुल याद है मिसाल के तौर पर। तो जो सूरत आपको याद हो वो सूरत आप क्या करो, पढ़ो। बहुत सारे भाई आपको कहेंगे कि नहीं तरतीब से पढ़ना है, जैसे कुरान में तरतीब से लिखा है वैसे ही आपको नमाज भी तरतीब। सूरह फातिहा के बाद मिसाल के तौर पर पहली सूरत आपने पढ़ी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और दूसरी रकात में आपने पढ़ी कुल औज़ु बिरब्बिन नास। एक आदमी है उसको याद ही नहीं है, उसको याद है कुल औज़ु बिरब्बिन नास और उसको याद है कुल हुवल्लाहु अहद। उसने क्या किया, पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ली और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया। तो नमाज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तरतीब शर्त नहीं है कि आप तरतीब के साथ कुरान को पढ़े या तरतीब के साथ आप उसको पढ़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तरतीब होनी चाहिए। ठीक, अगर तरतीब है तो बेहतर है, लेकिन अगर तरतीब नहीं है, किसी को याद ही नहीं है, कोई ऐसा आदमी है, बाज़ दफा किसी भी इमाम को देखा मस्जिदों में अक्सर बेशतर उलटफेर है, वो खुद ही इमाम नहीं जानता कि तरतीब क्या है। कभी जो है पढ़ दिया उसने पहली रकात में, क्या पढ़ दिया सूरह दुहा, और दूसरी रकात में चला गया सूरह बकरा में आमन रसूल पढ़ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं इमाम साहब ने गलत पढ़ा, नमाज नहीं हुई क्योंकि उन्होंने तरतीब बदल दी। नहीं, नमाज हो जाएगी और तरतीब कोई शर्त नहीं है। अच्छा, एक आदमी ऐसा है जिसको सूरह फातिहा ही याद नहीं है, क्या करेगा वो? बात रह गई थी। एक आदमी ऐसा है नमाज पढ़ता है, नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर होता है, आता है और आने के वक्त सबके साथ शामिल होता है, लेकिन बेचारे को कुरान पढ़ना नहीं आता है। आया, खड़ा हो गया। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको मुआशरे में। क्या पढ़ेगा वो? सिर्फ खड़ा रहेगा, लोगों के साथ इमाम के साथ उनको सजदा करता रहेगा, या कुछ पढ़ेगा भी? क्या पढ़ेगा? सूरह फातिहा आता नहीं उसको, तस्बीह कौन सी तस्बीह पढ़ेगा? है जो याद है वो पढ़ लेगा। एक सहाबी आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। एक बदू देहाती आदमी आ गया, पूछा अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता और मैं पढ़ा लिखा हूं भी नहीं ज्यादा, और मुझे जब आता ही नहीं मैं क्या करूं? नमाज में तो नमाज तो पढ़नी है, नमाज तो फर्ज है, जिंदगी का लाज़मी हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल बताया। क्या बताया? आपने सुना होगा, मैंने वीडियो बनाया है, 1 मिनट वाली क्लिप है उसमें, और दीगर मैंने इससे पहले भी कई बार बताया होगा, या फेसबुक पे आप देखे होंगे। उसमें सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये दुआ पढ़ेगा, ये तस्बीह पढ़ेगा। ठीक है, अगर उसको सूरह फातिहा नहीं याद है तो ये तस्बीह वो उस जगह पर, उस मकाम पर पढ़ेगा। और बाकी तो सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, इतना तो कह ही सकता है। ठीक है, जब वो दुआ अज़कार याद कर लेगा तो भी पढ़ लेगा।
تو بہرحال ایک شخص نماز کے لیے آیا, اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد وہ سورت اس نے پڑھی, اور سورت پڑھنے کے بعد اب کیا کرے گا, وہ سورت پڑھ لی اس نے, کیا کرے گا, وہ رکوع میں جائے گا. یہاں تک آپ کی بات مکمل ہوئی, رکوع میں جائے گا. اب اس قیام جو کھڑا تھا وہ قیام, جس طرح سے تکبیر تحریمہ ایک رکن ہے نماز میں, ایسے ہی قیام بھی رکن ہے. قیام کا مطلب نماز میں کھڑا ہونا, یہ رکن ہے. اگر ایک بندے کے پاس اتنی طاقت اور استطاعت ہے کہ نماز کھڑا ہو کے پڑھے, تو اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. فاتقوا اللہ ما استطعتم کے مطابق جتنی طاقت ہے اتنی دیر وہ کھڑا رہے گا. جب وہ طاقت کھو بیٹھے گا کہ اب میں کھڑا نہیں رہ سکتا, تب پھر وہ کرسی پہ بیٹھے گا, تب وہ. لیکن کتنے نمازی ایسے ہیں پیر میں تھوڑی سی تکلیف بھی آگے بیٹھ گئی ہے نا, آگے بیٹھ گئے نماز میں. نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا ثبوت ہے, لیکن ثواب آدھا ہو جاتا ہے. اس کا بھی فائدہ ہے, نقصان ہے نا. آپ اچھے ہٹھے کھٹے نوجوان ہو, بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہو تو ثواب آدھا ہی ملے گا آپ کو نا. اللہ کے رسول نے کہا آدھا ثواب ملتا ہے. نماز ہو جائے گی نفل نماز اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو, لیکن ثواب نصف. کیوں بھائی آدھا ثواب لے رہے ہو, پڑھ بھی رہے ہو آدھا بھی لے رہے ہو. لیکن میں نفل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نفل فرض نماز میں ایک آدمی قیام کی حالت کھڑا ہو سکتا ہے, طاقت ہے اس کے اندر کہ وہ 1 منٹ آدھا منٹ کھڑا ہو سکے, تو جتنی طاقت ہے اتنی دیر وہ کھڑا رہے گا, اور اس کے بعد اگر طاقت جواب دی گئی تو پھر کرسی پہ وہ بیٹھے گا, یا جو بھی اس کے پاس بیٹھنے کی چیز ہے. اگر وہ بیٹھ گیا اور طاقت ہونے کے باوجود, تو یہ جان لیجیے قیام رکن ہے, جیسے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے, جیسا کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے. یہ تینوں رکن ایک ساتھ چل رہے. دیکھیے تکبیر تحریمہ, قیام اور سورہ فاتحہ, یہ 3 رکن نماز کے آپ کے سامنے آئے. یہ تینوں رکن میں سے کوئی ایک رکن اگر اس سے چھوٹتا ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی. رکن کا مطلب جانتے ہیں نا, رکن کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز ختم ہو گئی تو وہ چیز باطل ہو جائے گی. اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز چھوٹ گئی تو سجدے سے ہو کر لے گا نماز میں, اور اگر سنت یا مستحبات کوئی چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس پہ اس کی نماز ہو جائے گی. البتہ اس کے ثواب میں کمی باقی ہو, الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ قیام کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے, نفل ہے, فرض ہے, واجب ہے, کیا ہے؟ کیا ہے سورہ فاتحہ میں جو سورت پڑھتے ہیں آپ؟ سنت ہے. نماز میں 2 طرح کی سنتیں ہیں, جان لیجیے. ایک ہے سنت فعلی, اور ایک ہے سنت قولی. 2 طرح کی سنت ہے, سنت فعلی اور سنت قولی. قولی سنت کیا ہے؟ آمین, یہ قولی آپ زبان سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور فعلی سنت آپ حرکت کر رہے ہیں, رفع الیدین کر رہے ہیں, یہ فعلی سنت ہے نا, حرکت ہے. یہ فعلی سنت یہ ہوگی. قولی سنت آمین ہے, یا سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی قولی سنت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھے اور رکوع میں چلا جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے, کیونکہ وہ سنت ہے, واجب اور فرض نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے, میرے خیال سے وقت ہو گیا نا, ہو گیا. بہرحال آپ جو ہے قیام کر چکے ہیں, آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں, اس کے بعد سورت پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ رکوع میں چلیں گے, اور ایسے ہی دھیرے دھیرے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ باتیں مکمل کریں گے, تاکہ نماز ہماری درست ہو جائے. نماز ایک ایسی عبادت ہے اگر اس میں کمیوں کوتاہی رہ گئی تو اتنی محنت کرنے کے باوجود اگر ثواب نہ ملے
تو وہ खसारे और घाटे में। आप क्या जानते हैं कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं इनकी सारी नमाजें 100% कबूल होती है? एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने बाकायदा फरमाया है कि जितने भी नमाजी मस्जिद में होते हैं इनमें किसी की नमाज 80%, किसी की नमाज 50%, किसी की नमाज 40%, किसी की नमाज 20%, किसी की नमाज कुछ नहीं, आया और चला गया, नमाज पढ़ी लेकिन अल्लाह का कबूल ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे भी नमाजी होते हैं। तो हम इतनी मेहनत करें, बाकायदा वजू बनाएं, छुट्टी करके आए, मस्जिद में दाखिल हो और आने के बाद अगर हमारी नमाज दुरुस्त ना हो और हमें 10% सवाब मिले तो हमारी कोताही है। हमें कोशिश करनी कि ज्यादा से ज्यादा हम आखिरी मरहले तक पहुंचे ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए और अल्लाह के यहाँ ज्यादा काबिल कबूल हो। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इंशाअल्लाह बाकी बातें आइंदा हफ्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमें नमाज की तौफीक दे। अगर हमारे अंदर कोई कमी और कोताही है तो अल्लाह ताला उसे दूर कर दे। और हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी कोताही और कमियों को दूर करें, दलाइल की रोशनी में, तहकीक की रोशनी में। और इस तरह से जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अंदर कोई कमी और कोताही नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, सालेह बनाए, हमारे इस बैठने को और कहने और सुनने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।